Hello. Good morning, everyone. Good morning. Hello. Good morning, Sheikh Nazir. ఒక 5 minutes వెయిట్ చేద్దాం. ఇంకా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ దుర్గా ప్రసాద్. గుడ్ మార్నింగ్ రాజు. గుడ్ మార్నింగ్ లోకేష్. Good morning, everyone. I'm fine, Akhil. How are you? How are you doing, Akhil? Yes, Venkat, I'm doing good. How are you? Thank you for asking, Akhil and Venkat. Good morning, Mahesh Kumar. షీట్ పెట్టొచ్చుగా. Okay, Akhil, no problem. Not an issue. Sir, before started, please explain about your experience. Okay, I will explain about my experience, Venkat. Sure. Good morning, everyone. A warm welcome to Kapil IT Skill Hub. సో మీరందరూ ఎవరైతే ఇప్పుడు 28 మెంబర్స్ ఉన్నారో మీ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నంబర్ ఈ చాట్ బాక్స్ లో లీవ్ చేయండి. నేను ప్యాటర్న్ పెడతా. ఆ ప్యాటర్న్ మీ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నంబర్ పెట్టండి చాట్ బాక్స్ లో. అంతలోపు ఇంకా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. ఒకటే దాంట్లో నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నంబర్ పెట్టేసేయండి. ఓకే ప్రశాంత్. వెంకటేష్, okay, fine. Please mention like Akhil and Akhil's Gmail ID and phone number. Please mention your name in ఒకటే మెసేజ్ లో మొత్తం పెట్టేసింది. నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నంబర్. ఓకే, మీరు పెట్టేసేయండి. Okay, we will start the class right now. Good morning. I am sharing the PPT so you can understand briefly about the UIX course as well as my experience. Okay, you are able to see the screen. Okay, fine. Myself, Sai Krishna. I am a UIX trainer in Kapil IT Hub, and I have experience of 5 years experience. Currently, I am working as a UIX trainer, and previously I worked as a graphic designer trainer, and previously I worked as a Java full stack developer, and also I have worked as a Menstack full stack with Python, and I have experience in Java full stack with AWS also,
I have an experience in a as an artist, as a in a drawing, technical drawing, and I also did a core Java as I worked as a core Java trainer also, Java trainer. The overall experience is a 5 years, and firstly I started my career as a designer, and after that I have started my next career as a developer, as a Java full stack developer, and later on I have started as an main stack full stack with Python, and after that I started my journey as a trainer, is a Java trainer. After that I started as a graphic designer trainer, and after that UI UX trainer, and right now I'm working in a Kapil IT Skill Hub as a UI UX trainer. Also, coming to the course, so 1 minute, give me a minute. Can you please turn on your mic and can you explain about yourself, and మీరు ఎందుకు ఈ కోర్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటుల్లో మీ నేమ్, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అండ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్, అండ్ యుఐఎక్స్ కోర్స్ ఎందుకు నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు? ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మై సెల్ఫ్ సాయి కృష్ణ, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ యుఐఎక్స్ డిజైనింగ్ బికాస్ నేను ప్రీవియస్ గా గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ నేర్చుకున్నా, నా సెల్ఫ్ నేను అప్డేట్ కావడానికి యుఐఎక్స్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటున్నా. సో అట్లా ఒక 3 స్టెప్స్ లో మీ గురించి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోండి. సో ఇంటరాక్షన్ అయిన తర్వాత మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. 1 by 1 మైక్ టర్న్ ఆన్ చేసుకుందాం. Hi sir, I am Akhil. హాయ్ అఖిల్. I am from Medchal sir. ఓకే. నేను యూఎక్స్ డిజైనింగ్ అంటే నాకు కొంచెం అప్పుడు నేర్చుకున్నా సార్ డిజైనింగ్. ఓకే. గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్. ఓకే ఫైన్. యూఎక్స్ డెవలపర్ గా నేర్చుకుందామని. ఓకే. ఓకే, గుడ్ ఐడియా అండ్ గుడ్ డెసిషన్. థ్యాంక్ యూ అఖిల్. నెక్స్ట్ anyone ready to Sheikh Nazir? Hi sir, good morning sir. Good morning Sheikh Nazir. Present mobiles డెవలపర్ చేస్తున్నాం సార్. ఓకే. మా ఫ్రెండ్ సజెషన్ చేశాడు యూఐ యూఎక్స్ డెవలపర్ కెరీర్ ఉంటుంది, ఓకే. ఒకసారి అది చూడే ఉంటే అని చెప్తే నేను సజెషన్ చేస్తే ఒక్కసారి చూడడానికి వచ్చాను సార్. ఓకే ఫైన్. ఓకే సూపర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Next, everyone is ready to tell about yourself and why you are interested in this course. సార్ నా పేరు మధు. హాయ్ మధు, గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. నాకు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రాఫిక్ డిజైన్ లో. ఓకే సూపర్. చేశాను ఇక్కడ ఉప్పల్లో కూడా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో నేను ఇది రీసెంట్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసాను సార్, ఇది విజిట్ అనేది. ఓకే. సో అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, అంటే చూద్దాం అంటే ఇట్లా కొంచెం ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ తగ్గట్టు ఇదే అన్ని ఎక్కడ పోయిన ఇదే ఉంది కదా సార్. యూఐఎక్స్ డిజైనింగ్ అప్గ్రేడ్ అయ్యాలి. ఇవే హైర్ చేసుకుంటున్నాయి ఎక్కువ మట్టుకు. గ్రాఫిక్ డిజైన్ ఉన్నా కానీ కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తలేరు. అలానే సార్ నాకు మళ్ళీ గ్రాడ్యుయేషన్ లేదు సార్, నా ప్రాబ్లం అది ఉంది సార్. ఓకే ఫైన్. నైస్ డెసిషన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు గ్రాఫిక్ డిజైనర్ నుంచి యూఐఎక్స్ డిజైనర్ కి అప్గ్రేడ్ అవుదామని ఈ కోర్స్ చూస్ చేసుకున్నావు, అంతే కదా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జగిత్యాల సార్ ప్రాపర్. ఓకే. హైదరాబాద్ ఉప్పలో ప్రెసెంట్ జాబ్ చేస్తున్నా. ఓకే. స్కిల్స్ అప్డేట్ చేసుకొని జాబ్ కోసం చేంజ్ చేద్దామని చెప్పేసి నేర్చుకుంటున్నాం. హలో. ఓకే మధు, థ్యాంక్ యూ. హలో. Hello sir. Hello, Dr. Prasanth. Hi, good morning. Hi sir, good morning sir. Sir, I am a graphic designer sir. Okay. Present I am graphic designer for 4 years experience ఉంది. Okay. సో ఏంటంటే నేను నా లైఫ్ గ్రోత్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఈ ఫీల్డ్ లోకి వస్తున్నాను సార్. ఓకే, నైస్ డెసిషన్.
నెక్స్ట్ స్టెప్ కి అప్గ్రేడ్ కావడానికి కోర్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే ఎస్ సార్. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అట్లా సెర్చ్ చేస్తుంటే అంటే ప్రజెంట్ అంటే నేను మన వర్క్ సంబంధించిన వాటి గురించే నేను ఫాలో అవుతూ ఉంటాను సార్. ఓకే వాటిలో ఫైన్. ఇది కనిపించడం వల్ల నేను సైన్ అప్ అయ్యి రిజిస్ట్రేషన్ అయితే తీసుకున్నాను. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ దుర్గా ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ప్రజెంట్ ఆఫీస్లో ఉన్నాను, మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే నో ప్రాబ్లం, ఓన్లీ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కోసం అని అడిగా, మిగతా అంతా నార్మల్ గా చేసే సరిపోతుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఓకే చాట్ సార్. బాక్స్ లో పెట్టేసి నేను రిప్లై ఇస్తాను. యా ఓకే సార్. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మాట్లాడలేకపోతే తర్వాత కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు సార్. షూర్, మీరు అక్కడ ఉన్న టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఉంది కదా, నంబర్ కాల్ చేస్తే నాకు కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా నేను క్లియర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ దుర్గా ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, so let's start the class. So myself Sai Krishna. మనం ఈ టోటల్ సెషన్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ లో కావాలా, తెలుగులో కావాలా, ఇంగ్లీష్ తెలుగు కావాలా? యూజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంగ్లీష్ తెలుగు. ఓకే, సో తెలుగు సరే, ఇంగ్లీష్ తెలుగు. ఓకే ఫైన్, తెలుగు. ఓకే ఎస్. సో మనం సెషన్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో చెప్తాం, ఎందుకంటే సో ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో చెప్తే మనకు 100% ఫుల్ఫిల్ అయిపోద్ది. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు కపిల్ ఐటీ హబ్. సో ఏదైతే కోర్స్ ఉందో మనం నేర్చుకోయే కోర్స్ UI UX డెవలపర్. UI UX అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, UX అంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. డెవలపర్ మీన్స్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ వీఆర్ గోనా లెర్న్ HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap and basics of React.js. And coming to the today's agenda, ఈ రోజు మన ఎజెండా ఏంటంటే అసలు UI UX డెవలపర్ కోర్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి, అసలు UI UX అని ఎందుకు అంటారు, UI UX అని ఎందుకు అనాలి, సో దాని మీనింగ్ ఏంటి, అసలు UI UX డిజైనర్ కావడానికి మనకు కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ ఫర్ UI UX designer to become an UI UX designer. Also, if you want to become a developer plus a designer, so we are gonna learning a UI UX developer. మనం డెవలపర్ ప్లస్ డిజైనర్ అవ్వాలనుకుంటాం, రెండు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో అప్పుడు ఇందులో ఈ కోర్స్ లో మనం డిజైనింగ్ ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపింగ్ నేర్చుకుంటాం. దాని గురించి చూద్దాం. ప్లస్ అసలు UI UX కి డిఫరెన్స్ ఏంది, వాట్ ఈస్ UI, వాట్ ఈస్ UX. ఓకే, మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, నేను లాస్ట్ లో డౌట్స్ మొత్తం క్లియర్ చేస్తా. ఇప్పుడు ప్యారలల్ గా పెట్టినా నేను మధ్యలో చూసి డౌట్స్ అని క్లియర్ చేస్తా. So coming to introduction of UI UX, UI is an user interface, UX is an user experience. User interface అంటే ఫర్ సపోజ్ వాట్ ఎవర్, ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు జూమ్ మీటింగ్ లో జాయిన్ అయ్యో మీకు అక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న PPT ఆర్ స్లైడ్ కనిపిస్తున్న ఇంట్రొడక్షన్ ది, ఇది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా నేను మాట్లాడమన్నప్పుడు మైక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేశారు కదా, అది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీన్స్ యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్, యూజర్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అన్ whatever it is, computer or laptop or tab, whatever it is an experience. అంటే మీరు బై త్రూ టచ్ మనము అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఏదైతే మనం విజువల్ గా చూస్తున్నామో ఇమేజెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది మనకు UI UX అని, ఇది UI యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఈస్ అన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం సపోజ్ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసినాం అనుకో, ఫస్ట్ కనిపించేది ఏంది, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం ఎవరికైనా మెసేజ్ చేసినాం అనుకో, అది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. బై ఎంటరింగ్ అన్ మెసేజ్ వీఆర్ సెండింగ్ టు ఎ పర్టికులర్ పర్సన్, సో దట్ ఈస్ అన్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. UI లో ఏం ఫోకస్ చేసామంటే మెయిన్ గా అప్లికేషన్ డిజైనింగ్. ఫర్ సపోజ్ వీ కెన్ సీ జొమాటో అండ్ స్విగ్గీ. జొమాటో స్విగ్గీది ఇంటర్ఫేస్ సేమ్ ఉంటుందా? ఎనీవన్? నో. ఎందుకంటే జొమాటో ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిఫరెంట్, స్విగ్గీ ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిఫరెంట్. అకార్డింగ్ టు ద యూజర్ పర్సెప్షన్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ ఎ యూజర్, యూజబిలిటీని బట్టి కంపెనీకి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఉంటది. సో జొమాటోలో ఉన్న ఫీచర్స్ ఇంటర్ఫేస్ స్విగ్గీలో ఉండదు, స్విగ్గీలో ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఫీచర్స్ జొమాటోలో ఉండదు. పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి ఆర్ యాప్ కి డిఫరెంట్ ఉంటది. ఏదైతే జొమాటోలో మనకు ముందు కనిపిస్తుందో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఏదైతే ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో, ఫస్ట్ మనము ఒక ఆర్డర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, జొమాటో ఓపెన్ చేసినాం.
సో వి విల్ చూస్ అన్ రెస్టారెంట్. అవి రెస్టారెంట్స్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా, అదంతా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ అంటే ఎవరు? మనమే. వీఆర్ ద యూజర్స్. హూఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీరైనా నేనైనా యూజరే. మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం అప్లికేషన్ తోటి, జొమాటో అప్లికేషన్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి త్రూ దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం. త్రూ మనం ఏమేం చేస్తున్నాం? రెస్టారెంట్ సర్చ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ తర్వాత ఏం ఫుడ్ కావాలి మనకు? ఫర్ సపోజ్ వీ వాంట్ ఆర్డర్ అనే బిర్యానీ, సో వీఆర్ చూసింగ్ అనే నాన్ వెజ్, అండ్ ఫ్రమ్ దట్ వీఆర్ చూసింగ్ అనే బిర్యానీ, అండ్ వి విల్ మేక్ అనే పేమెంట్ ప్రాసెస్ అకార్డింగ్లీ. అంటే ఇదంతా యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కిందకి వస్తుంది. ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే చేస్తామో యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఫర్ సపోజ్ జొమాటో, స్విగ్గీ లాగా ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఫుడ్ డెలివరీ. వై వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్? ఎందుకు మనం ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం? ఎందుకంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయి, ఈజీగా ఎవరైనా. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ న్యూ యూజర్ ఫర్ జొమాటో ఆర్ స్విగ్గీ. నేను ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని డైరెక్ట్ స్విగ్గీ ఓపెన్ చేస్తే లాగిన్ అడుగుద్ది. ఓపెన్ చేసేసి ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. మనకు అక్కడ రెస్టారెంట్స్ కనిపిస్తాయి. సో మనం ఏదైతే చూస్ చేసుకుందాం అనుకున్నామో పైన సర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఎలా చూస్ చేసుకోవాలో తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? డైరెక్ట్ నాకు ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్, ఒక డెజర్ట్ ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి. పైన సర్చ్ లో పోయి ఐ నీడ్ డెజర్ట్ అని టైప్ చేస్తే నీకు డెజర్ట్స్ మొత్తం లిస్ట్ వస్తుంది. సో నువ్వు ఈజీగా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిఫికల్ట్గా లేదు. కొన్ని అప్లికేషన్స్ లో నీకు సర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఇట్ విల్ ఫేస్ అనే డిఫికల్టీ. మనం అప్పుడు డిఫికల్టీగా ఫేస్ చేస్తాం. కొన్ని అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు, సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా అనిపిస్తుంది. మనము ఫర్ సపోజ్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్సాప్ కున్న టెలిగ్రామ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది? రెండు కమ్యూనికేషన్ అండ్ మెసేజింగ్ అప్లికేషన్స్, మెసెంజర్ అప్లికేషన్స్. కాకపోతే మనం మోస్ట్లీగా యూజ్ చేసేది ఏంది? వాట్సాప్. వై వీఆర్ యూజింగ్ వాట్సాప్ మీన్స్ ద ఫీచర్స్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది వాట్సాప్ ది క్లియర్ గా ఉంటుంది, అండ్ టెలిగ్రామ్ ది కూడా ఉంటది. కాకపోతే దాని ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిఫరెంట్. కాకపోతే యూజర్స్ అన్న దేనికి అట్రాక్ట్ అయ్యారు? వాట్సాప్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యారు. టెలిగ్రామ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు కానీ తక్కువ, అది పర్టికులర్ నీడ్స్ కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. వాట్సాప్ లో లేని ఫీచర్స్ కూడా టెలిగ్రామ్ లో ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి మనము యూసేజ్ అనేది చేస్తాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ యూఐ? ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా, ఎవరైతే హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ అవుతారో పర్టికులర్ అప్లికేషన్ తోటి, డివైస్ తోటి, అదే. ఫర్ సపోజ్ మనం దేని త్రూ అవుతాం? ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ సిస్టమ్ లో మనం డిజైనింగ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, బై యూజింగ్ కీబోర్డ్ అవన్నీ యూజ్ చేసి మనం ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాం. క్లికింగ్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఏ డేటా ఎక్కడ చూస్తాం? మనం ఎంటర్ చేసిన ఇన్పుట్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తాం? మానిటర్ పైన కనిపిస్తుంది. అంటే అది చూసేదాన్ని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అక్కడ ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుందో అదే యూఐ. నార్మల్ గా మనం జనరల్ గా ఏదైనా అప్లికేషన్ చూసినప్పుడు దీని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బాగుందిరా అంటారు కొత్త అప్లికేషన్స్ వస్తే. అంటే చూడడానికి ఐస్ కి మనకు ఈజీగా అనిపిస్తుంది, ప్లస్ యూసేజ్ కి ఈజీగా అనిపించింది. దాని యూజర్ ఫేస్ ఈజీగా ఉంటే యూఐ బాగా చేసేది అనుకుంటారు. ఎవరైతే డిజైనర్ ఉన్నారో యూజర్స్ పర్సెప్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు అందరూ యూజర్స్, మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. బయట నుంచి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నీడ్స్ ఏందో దాన్ని బట్టి మనం డిజైన్ చేస్తే వాళ్ళు ఈజీగా యూజర్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనం లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉంది. ప్రీవియస్లీ 10 years ago గూగుల్ మ్యాప్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే ఓల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది అప్డేటెడ్ గా లేదు. ఇప్పుడు కనుక గూగుల్ మ్యాప్స్ చూసుకుంటే స్ట్రీట్ వ్యూ కూడా కనిపిస్తుంది, 3D. మన ఏదైతే బిల్డింగ్ ఉందో లైవ్ గా కనిపిస్తుంది. సో 360 degrees వ్యూ అనేది ఉంటుంది. ప్రీవియస్ 10 years ago అది లేదు. అంటే ఇప్పుడు యూజర్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఈజీగా అప్లికేషన్స్ అనేది ఈజీగా డెవలప్ చేసిల్లు. అంటే యూజర్స్ ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తుందో, ఫర్ సపోజ్ మీరు ప్లే స్టోర్ లో గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేసి కింద ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ కామెంట్ బాక్స్ లో మీ కామెంట్స్ ఏవైతే ఎంటర్ చేస్తుందో అది కంపెనీ వాళ్ళు రివ్యూ చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ గా తీసుకొని దాన్ని నెక్స్ట్ వర్షన్ లో డెవలప్ చేస్తారు. మనము ఎగ్జాంపుల్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి అప్డేట్స్ అడుగుతుంది, నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఫోన్ల పైన. అప్డేట్ ఎందుకు ఇస్తారు? ఏదైతే ఫాల్స్ ఉన్నాయో, బగ్స్ ఉన్నాయో, ఏదైతే అప్డేట్ ఇబ్బంది అవుతుందో, ప్రాబ్లం ఉందో యూసేజ్ లా, వీటిని అప్గ్రేషన్ వర్షన్ లో అప్డేట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సో వన్స్ మనం అప్డేట్ చేసామంటే ఆ ఫీచర్స్ ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. సో ఈ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది చేస్తాం యూజర్స్ తోటి. మీకు ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉందా లేదా, ఈ అప్లికేషన్ మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తాం. ఓకే,
అందరికి అర్థమైందా అసలు యూఐకి యూఎక్స్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఇంకెవరికన్నా అర్థం వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ చెప్తా. యూఐ అంటేనేమో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అది హ్యూమన్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో అది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ఏదైతే మనం టచ్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నామో అది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏదైతే జూమ్ మీటింగ్ ఓపెన్ చేసిలో అది కనిపించేదంతా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మీరు పై క్లిక్ చేసి మైక్ ఆన్ అండ్ వీడియో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు, అది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాట్ ఆర్ ద చాట్ బాక్స్ యూజ్ చేసి మీరు మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నారు, అదంతా యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో యూఐ డిజైనర్ కి ఏమేమి స్కిల్స్ ఉండాలి? ఇప్పుడు మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైనర్ కావాలంటాం, మనకి ఏమి ఉండాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిజైనర్ అంటేనే మనకి క్రియేటివిటీ అనేది ఉండాలి. క్రియేటివిటీ అంటే సో మనకు ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ని మనము ఆ టూల్లో పెట్టి క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఒకటి క్రియేట్ చేయాలనిపిస్తుంది, సో ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ లో చూసుకుంటే మనం ఒక బల్బ్ అనిపిస్తుంది, ఇద్దరు మెన్ అండ్ ఉమెన్ కనిపిస్తుంది బ్రేక్ చేసి. సో నాకు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చినప్పుడు మనం టూల్ యూజ్ చేసుకొని దాన్ని డిజైన్ చేసేయాలి మన క్రియేటివిటీ తోటి. ఓకే, అప్పుడే డిజైనింగ్ లో మనకు ఎక్కువ అదొక మెయిన్ స్కిల్ డిజైనింగ్ చేయాలంటే. ఇప్పుడు గ్రాఫిక్ డిజైనర్ అనే సరే, యూఐ డిజైనర్ అనే సరే, మన క్రియేటివిటీ స్కిల్స్ అనేది మస్ట్. అడాప్టబిలిటీ మీన్స్ మీరు అకార్డింగ్ టు ద ఫర్ సపోజ్ క్లయింట్ మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చిందో దాన్ని బట్టి మీరు డిజైనింగ్ అనేది చేయాలి, వాళ్ళ నీడ్ని బట్టి డిజైనింగ్ అనేది చేయాలి. అండ్ టీమ్ వర్క్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ సపోజ్ వీ వాంట్ టు డెవలప్ అనే ప్రాజెక్ట్, మనం ఒక అప్లికేషన్ ఆర్ ఏదో ఒక ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాం, మెయిన్ గా డిజైన్ చేస్తున్నాం, వాట్సాప్ కి క్లోన్ చేస్తున్నాం. వాట్సాప్ కి క్లోన్ అంటే ఒక వేరే నేమ్ పెట్టేసి వాట్సాప్ లాగా ఒక మెసెంజర్ అప్లికేషన్ తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఒకరే కూర్చొని ప్రాజెక్ట్ మొత్తం చేస్తే ఇయర్స్ పడుతుంది. సో వి విల్ బ్రేక్ ఇన్ టు ఏ పార్ట్స్ అండ్ వి విల్ వర్క్ ఆన్ దట్. మనం ఎట్లా వర్క్ చేస్తాం? నార్మల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఫిగ్మా ఫర్ యూఐ డెవలప్మెంట్, అడాబ్ ఎక్స్డి యూజ్ చేస్తాం. నేను అప్లికేషన్స్ గురించి ఏవైతే టూల్స్ యూజ్ చేస్తానో అది కూడా చెప్తా. యూఐ టూల్స్ లో యూజర్ డిజైనింగ్ టూల్స్ లో ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం అంటే యూఐ యూఎక్స్ లో అడాబ్ ఎక్స్డి అండ్ ఫిగ్మా, అండ్ డిజైనింగ్ లో వీఆర్ యూజింగ్ ఆల్సో ఇల్లుస్ట్రేటర్ అండ్ ఫోటోషాప్. ఓకే, అడాబ్ ఎక్స్డి లో మనం ఏదైతే ప్రోటోటైప్ చేసుకుంటాం, ప్రోటోటైప్ చేసుకొని ఫిగ్మాలో వాకప్స్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ చేయాలంటే దాని స్క్రీన్స్ మొత్తం రెడీ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ వీఆర్ ఏదైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నామో, ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో ఎన్ని స్క్రీన్స్ అయితే ఫర్ సపోజ్ అబీ బస్ ఆర్ రెడ్ బస్ చూసి అనుకో, ఒక బస్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే నార్మల్ ఇంటర్ఫేస్ ఏం కనిపిస్తుంది? ఫ్రమ్ టు డేట్ అండ్ సో అండ్ సో కనిపిస్తుంది. అవన్నీ క్లిక్ చేసిన తర్వాత డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? పర్టికులర్ బస్సెస్ లిస్ట్ అని వస్తుంది, టైమింగ్ లిస్ట్ అనేసి వస్తుంది. మళ్ళీ పర్టికులర్ బస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సీట్ నెంబర్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఇంటర్ఫేస్ నీ డీటెయిల్స్ అడుగుద్ది, తర్వాత పేమెంట్ ప్రాసెస్ అయిపోద్ది. ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ అన్ PDF ఆఫ్ ఎ టికెట్. తర్వాత మీకు QR కోడ్ లో మీ టికెట్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఫర్దర్ గా అది యూజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఏవైతే ఈ స్క్రీన్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయో ఈ స్క్రీన్స్ అన్ని మనం ఫస్ట్ డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఇలా ఫిగ్మాలో డిజైన్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కదానికి కనెక్షన్స్ ఇస్తున్నాం. ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని ఫస్ట్ డిజైనర్ డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాతనే ప్రాజెక్ట్ మొత్తం టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాతనే డెవలపర్ కి ఇస్తాం. డెవలపర్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ జావా అయితే జావా, డేటాబేసెస్ అవన్నీ యూజ్ చేసుకొని ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ మొత్తం డెవలప్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ మనం డిజైన్ చేసి డెవలపర్ కి ఇస్తే డెవలపర్ డెవలప్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో ద కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ప్లేస్ ఎ మెయిన్ రోల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక క్లయింట్ కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఆర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనం చేంజెస్ అనేది చేయాలి. సో మనం వాళ్ళకి ఫ్లెక్సిబుల్ గా కమ్యూనికేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసిన యూఐ డిజైనర్ స్కిల్స్. మనం ఇప్పటివరకు డిజైన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కస్ దాట్ ఈస్ అన్ యూఐ డిజైనర్ స్కిల్స్. రైట్ నౌ వీఆర్ గోనా డిస్కస్ అబౌట్ UX డిజైనర్ స్కిల్స్. ఒక UX డిజైనర్ కావాలనుకుంటే ఏం స్కిల్స్ కావాలి? రీసెర్చ్. UX అంటే ఎవరు? యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎవరైతే అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే వాళ్ళే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దానికి మెయిన్ గా మనకు కావాల్సింది రీసెర్చ్. నువ్వు ఒక పర్టికులర్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ డెవలప్ చేసినావు అంటే దానికి రీసెర్చ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఉన్న అప్లికేషన్స్ కు మన అప్లికేషన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది, మనం ఏం అప్డేట్స్ చేస్తున్నాం, ఎట్లా ఈజీగా చేస్తున్నాం. సో మనం రీసెర్చ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే మీరు డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ ని వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ యూ ఆర్ డెవలపింగ్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫేసింగ్ బై అన్ యూజర్స్, వీ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై ద ప్రాబ్లమ్ బై UX రీసెర్చర్.
ఆర్ డిజైనర్. ఓకే, యూఎక్స్ సైడ్ నుంచి ఇందులో కూడా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. యూఐఎక్స్ డిజైనర్ కి మెయిన్ గా కమ్యూనికేషన్ అనేది రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో యూఎక్స్ రీసెర్చర్ డిజైనర్ ఏం చేస్తారంటే యూజర్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, మళ్ళీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చేస్తారు. కొన్ని అప్లికేషన్స్ వాళ్ళని యూజ్ బీటా వర్షన్స్. బీటా అంటే ఏంది అంటే ఒక అప్లికేషన్ లాంచ్ అయ్యే ముందు వాట్సాప్ లో బీటా వర్షన్స్ వస్తాయి అప్పుడప్పుడు అప్డేట్ ఇచ్చినప్పుడు. బీటా వర్షన్ అంటే ఏంది, యూజ్ చేయమని వాళ్ళు ఇస్తారు. యూజ్ చేసిన తర్వాత మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వమని చెప్తారు. అంటే పర్సనల్ గా మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పేసి. ప్రీవియస్ గా వాట్సాప్ లో ఛానల్స్ అనేవి లేవు, ఇప్పుడు ఛానల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. పేజెస్ ఛానల్స్ వస్తాయి కదా స్టాటస్ లో. సో అది ఫస్ట్ బీటా వర్షన్ లో తీసుకొచ్చి ఫైనలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత యూజర్స్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాతనే మెయిన్ వర్షన్ లో తీసుకొస్తారు. పర్సనల్ గా ఇంటర్వ్యూ చేసేసి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకుంటారు. మళ్ళీ తర్వాత ఒక డిజైనింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిగ్మాలో దాని టెస్టింగ్ అనేది చేస్తారు, ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. ఓకే, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది, ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లుంది అనేది తీసుకుంటారు. ఓకే, మనము ఇక్కడ డిజైనింగ్ సైడ్ వచ్చేసి మెయిన్ గా 4 అప్లికేషన్స్ అండ్ టూల్స్ నేర్చుకుంటాం, సాఫ్ట్వేర్స్. వన్ ఈస్ అడాబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ అడాబ్ ఫోటోషాప్. అడాబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ is a vector based software and Adobe Photoshop is for using an image editing and digital compositions, and depends upon the purpose it differs. Adobe XD ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ప్రోటోటైప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిగ్మా ఎందుకంటే ప్రోటోటైప్ అండ్ మాకప్స్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదంతా డిజైనింగ్ సైడ్. తర్వాత యూఎక్స్ లాస్ ఉంటే థియరీ క్లాసెస్. యూఎక్స్ లాస్ లో మనం ఎట్లా రీసెర్చ్ చేయాలి, యూజర్స్ తోటి ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ కావాలి, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే కేస్ స్టడీ అనేది చేయాలి. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఫర్ we want to develop an application, we have to do a case study from starting to ending. అప్లికేషన్ ఐడియా నుంచి ఎండింగ్ డెవలప్ అయ్యే వరకు ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కేస్ స్టడీ అంటాం. పాయింట్ వైజ్, పేజ్ బై పేజ్. అంటే ఆ ప్రాసెస్ ని మొత్తం మనం కేస్ స్టడీ లాగా డిజైన్ చేసుకుంటాం. నార్మల్ గా ఒక పీడిఎఫ్ లో పేజెస్ అనేది స్క్రోల్ చేస్తే ఎట్లా పోతాయి, సో అట్లా ఒక 10 ఇప్పుడు ఒక నేను చిన్న అప్లికేషన్ చేద్దాం అనుకున్నా, శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ అన్ చూపెట్టుకోవడానికి పోర్ట్ఫోలియోలో. సో అప్లికేషన్ కేస్ స్టడీ అనేది చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక ఏదైతే నీ ఐడియా ఉందో దానిపైన కేస్ స్టడీ చేసి దానిపైన రీసెర్చ్ చేసి నువ్వు ఏవైతే ఫేస్ చేసినావో ఏవైతే పెడదాం అనుకుంటున్నావు కేస్ స్టడీలో మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డెవలప్మెంట్ సైడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ HTML, CSS, JavaScript and Bootstrap and basics of React.js. అంటే నార్మల్ గా మీరు బయట కోర్సెస్ చూసుకుంటే ఎట్లా ఉంటాయంటే ఓన్లీ UI/UX డిజైనింగ్ ఉంటుంది. UI/UX డిజైనింగ్ లో ఏం నేర్పిస్తారు, ఫోటోషాప్, ఇల్లుస్ట్రేటర్, ఫిగ్మా అండ్ XD, UX లాస్ నేర్పిస్తారు, అయిపోద్ది, ఆర్ స్కెచ్. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ కూడా నేర్చుకుంటారు. డెవలప్మెంట్ మీన్స్ కోడింగ్, డిజైనింగ్ ప్లస్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు బయట ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేళ్ళు నేను ఒక UI డిజైనర్ ఆర్ UI/UX డిజైనర్ ప్లస్ ఇంకొక పర్సన్ వచ్చేసి UI/UX డిజైనర్ ప్లస్ డెవలపర్, UI/UX డెవలపర్. సో ఇంటర్వ్యూయర్ ఇద్దరు ఫైనలైజర్లు ఒకరిని షార్ట్ లిస్ట్ చేయాలంటే ఎవరిని చేస్తారంటే UI/UX డెవలపర్ని చేస్తాం. ఎందుకంటే హీ హ్యాడ్ ఏ స్కిల్స్ ఆఫ్ బోత్ డిజైనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్మెంట్. కోడింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, డిజైనింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏదైతే మనం డిజైనింగ్ చేసినామో ఫిగ్మాలో ఫైనలైజ్ అయిపోయిన డిజైన్ ఉందో దాన్ని అతను ఫ్రంట్ ఎండ్ లో డెవలప్ చేయగలుగుతుంది, వెబ్ డెవలప్మెంట్ యూజింగ్ HTML, దీస్ ఆల్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసి. అంటే వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ చెప్పే కోర్స్ కూడా అదే UI/UX డెవలపర్. సో అందులో మనకు HTML అండ్ CSS అండ్ JavaScript. HTML ఏంటంటే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్, ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ అనే అబ్రివేషన్ ఇస్ అనే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఏదైతే గూగుల్ ఫామ్స్ చూసి అనుకో, జనరల్ గా మనం అప్పుడప్పుడు గూగుల్ ఫామ్ ఫీడ్బ్యాక్ కి ఫిల్ చేస్తాం. అందులో ఏదైతే టెక్స్ట్ కనిపిస్తుందో దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనము త్రూ కోడింగ్ HTML యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం. వెనకాల మీరు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అనుకో, కాపీలైట్ స్కిల్ హబ్ అన్న ఏ వెబ్సైట్ అన్న ఓపెన్ చేయండి, బుక్ మై షో ఓపెన్ చేసి ఏదైతే టెక్స్ట్ కనిపిస్తుందో అది మొత్తం త్రూ HTML యూజ్ చేసి చేస్తారు. ఆ డిజైనింగ్స్ అన్ని పిక్చర్స్ అని ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ CSS. వాట్ ఎవర్ ద డిజైనింగ్, యానిమేషన్స్ అవన్నీ కనిపిస్తాయి కదా. ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయినప్పుడు బఫరింగ్ ఏదో ఉంటే రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది. అంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కి డిఫరెంట్ గా బఫరింగ్ అవుతుంది. ఆ యానిమేషన్స్ మొత్తం CSS లో చేస్తారు. అండ్ JavaScript యూజ్ చేసుకొని యాక్షన్స్ అనేది చేస్తాం. JavaScript అనేది ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వి విల్ లెర్న్, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హ్యూమన్ స్కెలిటన్ కనిపిస్తుంది. HTML ఏం చేస్తాం, ఓన్లీ టెక్స్చర్ రాస్తాం. అంటే నార్మల్ గా ఏదైతే బోన్స్ కనిపిస్తుందో స్కెలిటన్ అదొకటే.
దానికి సిఎస్ఎస్ లో మనం కలర్స్ అండ్ స్కిన్ టోన్ అవన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు హ్యూమన్ అనే డిజైన్ మనకు రెడీ అయింది విత్ టెక్స్ట్ అండ్ డిజైనింగ్. తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకుని నవ్స్ మొత్తం నవ్స్ తో కనిపిస్తుంది విత్ బ్రెయిన్, అంటే యాక్షన్స్ అనేది చేస్తాం. జావా స్క్రిప్ట్ లో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకొని మనం యాక్షన్స్ అనేది చేస్తాం. నార్మల్ గా మీరు ఏదైనా ఒక బటన్ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ పోతుంది, ఆర్ నెక్స్ట్ పేజ్ బటన్ ఉంటుంది కొన్నిట్లో సాఫ్ట్వేర్స్ లో. అది యాక్షన్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసుకొని మనం చేస్తాం. ఆల్సో నెక్స్ట్ బూట్ స్ట్రాప్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్, సో ఒక లైబ్రరీ. సో ఆ లైబ్రరీని యూజ్ చేసుకొని మనం HTML అండ్ CSS లో యూజ్ చేసుకొని ఈజీగా డెవలప్ చేసుకుంటాం. వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పైన ఆఫర్స్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఫోటోస్ స్లైడ్ బై స్లైడ్ వెళ్ళిపోతాయి 1 by 1. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై యూజింగ్ HTML అండ్ CSS. అది కరోజల్ అంటారు. బూట్ స్ట్రాప్ యూజ్ చేసుకొని మనం దాన్ని డైరెక్ట్ కోడ్ యూజ్ చేసుకొని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు, అది కరోజల్ అంటారు. దానికి ఆరో మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి, అంటే ఆల్రెడీ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో అది వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ అగైన్ వి విల్ గో బ్యాక్ బై యూజింగ్ అన్ ఆరో మార్క్స్. ఓకే, మనం రియాక్ట్ జేఎస్ యూజ్ చేసుకొని రియాక్ట్ జేఎస్ లో జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్ అనేది ఉంటాయి, అవి యూజ్ చేసుకొని మనం డెవలప్మెంట్ అనేది చేస్తాం. డెవలప్మెంట్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటామంటే HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ రియాక్ట్ జేఎస్, బేసిక్స్ ఆఫ్ రియాక్ట్ జేఎస్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ అండ్ కపిలైటీ స్కిల్ హబ్ స్పెషాలిటీ ఏంది, ఇక్కడ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే మనకు ఇది ఒక కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్. మీకు ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో, సో హియర్ యూ కెన్ సీ అనే ఫెసిలిటీస్ మనకు పర్టికులర్ గా ఈచ్ వన్ ఫోకస్డ్ గా ఉంటది. ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ పైన లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ మళ్ళా ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ప్రతి ఒక్క టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత టాస్క్లు అనేది ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం చేసేదే డిజైనింగ్ కాబట్టి ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో వి విల్ ప్రొవైడ్ యూ టాస్క్ అండ్ పోర్ట్ఫోలియోస్, మీతో పోర్ట్ఫోలియోస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తాం. అండ్ ట్రైనింగ్ అనేది, ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు మెయిన్ గా మీరు ఎవరైనా కోర్స్ నేర్చుకునేది అందుకు జాబ్ కోసమే కదా. జాబ్ ఈజ్ అ మెయిన్ నీడ్. సో ఇక్కడ మీకు వన్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇంటర్న్షిప్ ఆర్ 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ అనేది పక్కా వస్తుంది. మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో జాబ్ మిస్ అయింది, సెకండ్ అటెంప్ట్, థర్డ్ అటెంప్ట్ మీకు కంటిన్యూస్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం వన్స్ కోర్స్ అయిపోయిందంటే. ఓకే, అండ్ మీకు ఇంకా పర్టికులర్ గా ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ కనిపిస్తుందో 8885030341 ఆ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేసి ఇన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడొచ్చు. ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి ఏమన్నా ఫీజ్ విల్ బి 30,000. ఓకే, మీకు ఇంకా పర్టికులర్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఫీజ్ గురించి కానీ దేని గురించి కానీ ఆ నంబర్ కాల్ చేసి అడిగితే మీకు అన్ని డీటెయిల్ గా చెప్తారు. ఇప్పుడు మీ సైడ్ నుంచి ఏమేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చెప్తే నేను అన్ని ఇండివిజువల్ పర్సన్ బై పర్సన్ నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. ఓకే, ఆర్ యూ దేర్ ఆర్ నాట్? చాట్ బాక్స్ లో ఎస్ ఆర్ నో పెట్టండి. ఉన్నారా? గ్రాడ్యుయేషన్ కంపల్సరీ అండి దీనికి? గ్రాడ్యుయేషన్ కంపల్సరీ అంటే వన్ థింగ్ ఇస్ 1 minute. గ్రాడ్యుయేషన్ కంపల్సరీ మీన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే UI డిజైనర్ డెవలపర్ గా వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావో దానికి క్వాలిఫికేషన్స్ లో కంపెనీ అనేది గ్రాడ్యుయేషన్ అడుగుతుంది. సో అప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది నేర్చుకోవడానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, అందరు నేర్చుకోవచ్చు, ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవచ్చు. కాకపోతే నీ క్వాలిఫికేషన్ కొన్ని కంపెనీస్, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అండ్ కొన్ని కంపెనీస్ ఏమో క్వాలిఫికేషన్ చూడకుండా నీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ చూస్తాయి. సో అక్కడ నీకు ఈజీగా వెళ్ళడానికి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. కాకపోతే కొన్ని పర్టికులర్ కంపెనీస్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాయి, అప్పుడు నీకు గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది చూస్తుంది. నీకు UI డిజైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు నేర్చుకున్నావు, ఫర్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ జాయిన్ అండ్ నేర్చుకున్న తర్వాత యాజ్ ఎ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ గా నీకు ఈజీగా జాబ్ వచ్చేస్తుంది. వన్స్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నీకు ఆల్రెడీ UI స్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు UI డిజైనర్ గా అప్గ్రేడ్ కావచ్చు త్రూ ఇంటర్. ఇప్పుడు నాది ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్ ఇంటర్, సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి, నేను కోర్స్ లో జాయిన్ అయినా నేర్చుకున్నా. కాకపోతే ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా కంపెనీలో ఆపర్చునిటీ వస్తే UI డిజైనర్ గా UX డిజైనర్ గా లేకపోతే డెవలపర్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెవలపర్కి వెళ్ళిపోతా. లేదు నా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆ కంపెనీ చూస్తుందంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్ గా బేసిక్ ఇంటరే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. సో గ్రాఫిక్ డిజైనర్ గా జాయిన్ అయిపోయి నేను
తర్వాత అప్గ్రేడ్ అవుతా 1 year చేసిన తర్వాత నాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే గ్రాఫిక్ డిజైనర్ గా కూడా సేమ్ యూఐ యూఎక్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందా? గ్రాఫిక్ డిజైనర్ కి యూఐఎక్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ యూఐఎక్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే యూఐఎక్స్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటున్నామో దానికి గ్రాఫిక్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అడాబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ అండ్ ఫోటోషాప్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, అది దాట్ ఆర్ ద బేసిక్ టూల్స్ వి విల్ యూస్ ఫర్ అనే గ్రాఫిక్ డిజైనర్. ఇప్పుడు ఇయర్ గ్యాప్ ఉన్నా ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు మేము 21 పాస్డ్ అవుట్, బట్ ఇప్పుడు 24 కదా, ఓకేనా? ప్రాబ్లం ఏముంటది, వన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు, నేను చెప్పిన కదా ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిళ్ళు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు కెరియర్ గ్యాప్ వచ్చిందంటే నువ్వు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి. ప్లస్ వన్స్ దే విల్ సాటిస్ఫై విత్ యువర్ స్కిల్స్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు టేక్ దే విల్ టేక్, అదర్వైజ్ దే విల్ సీ పర్టికులర్లీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ పాస్డ్ అవుట్ చూసేది ఉంటే కొన్ని కంపెనీస్ అలా ఉంటాయి, కొన్ని డిపెండ్స్ అపాన్ ది కంపెనీ ఇట్ విల్ బి వ్యారీస్. నువ్వు ఇంటర్వ్యూయర్ ని నీ స్కిల్స్ తోటి సాటిస్ఫై చేస్తే నీ కెరియర్ గ్యాప్ ని నో ప్రాబ్లం. ఫర్ సపోజ్ నాకు కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది, నాకు 2 years 2022లో పాస్ అవుట్ అయినా, ఇప్పుడు 24 2 years ఏం చేసినా అంటే ఐ డిడ్ an on-IT జాబ్. 1 year నేను ఇంట్లో ఉండి మా ఫాదర్కి హెల్ప్ చేసిన డ్యూ టు సమ్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి రైట్ నో ఐ హావ్ లెర్న్డ్ UIX డిజైనింగ్, సో ఐ వాంట్ టు డూ ఏ జాబ్, సో ఐఎమ్ గోనా గివింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు ఇంటర్వ్యూయర్ కి. రాజు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఫీ ఎలా అంటే ఒకసారి ఆ నంబర్ కాల్ చేయి, బోత్ విల్ బి సేమ్. నువ్వు ఆఫ్లైన్ కి వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు, ఆన్లైన్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, కెరియర్ గ్యాప్ వల్ల అయితే మీకు ఏ ప్రాబ్లం? మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఉంటాయా అండి? మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అంటే కోర్స్ ఎండింగ్ స్టేజ్ లో వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు ఏదైతే ఎండింగ్ స్టేజ్, సపోజ్ 4 months కోర్స్ ఉంది, 3.5 months అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ ఒక 1-10 days ముందు స్టార్ట్ చేస్తాం. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఏమైంది, మనకు మెయిన్గా యూఐఎక్స్ డిజైనర్ కి పోర్ట్ఫోలియో అనే ఎవ్రీడే క్లాస్ ఏదైతుందో దానికి టాస్క్లు ఇస్తాం. మళ్ళీ తర్వాత పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఫైనలైజ్డ్ గా పోర్ట్ఫోలియో, అట్లనే కొన్ని యూఎక్స్ వాటికి కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి, దానికి కేస్ స్టడీస్ చేపిస్తాం, మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తాం. అదే పోర్ట్ఫోలియో. ప్రాజెక్ట్స్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ రోజు ఏదైతే క్లాసెస్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ కదా. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ అంటే బయట ఏదైతే మనం కొత్త అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నామో రియల్ టైమ్ గా, ఫర్ సపోజ్ నీకు ఒక ఐడియా ఉంది, ఈ ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి నేను హెల్ప్ చేస్తూ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అనేది డెవలప్ చేయొచ్చు. ఓకే, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ విల్ బి 4 months. ఇట్ విల్ బి, ఎందుకంటే ఇందులో మనం ఓన్లీ గణేష్ 1 minute గణేష్, మనం ఇందులో యూఐఎక్స్ డిజైనింగ్ ప్లస్ డెవలపింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ 4 months. క్లాసెస్ టైమింగ్ విల్ బి ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 11, it will start from 11 till evening. 11 to 6. ఓకే. సార్ ఇందులో ఏ టూల్స్ నేర్పిస్తారు సార్? ఇది అర్థం కావట్లే, కెన్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్? ఏ టూల్స్ మాకు నేర్పిస్తారు సార్? డిజైనింగ్ సైడ్ వచ్చేసి అడాబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్, ఫోటోషాప్, ఫిగ్మా అండ్ అడాబ్ XD. అండ్ థియరిటికల్ గా యూఎక్స్ లాస్ ఉంటాయి అవి. అండ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్స్, HTML, CSS, JavaScript అండ్ బూట్స్ట్రాప్ అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ రియాక్ట్ JS. 1 minute క్వశ్చన్స్ అని వెళ్ళిపోతున్నాయి. క్లాస్ అనేది థియరిటికల్, ఏదైతే క్లాస్ డెమోన్స్ట్రేషన్ ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి 1 to 1.5 hours. Practice time will be after completion of the class, it will be a practice time. ఓకే, క్లాస్ టైమింగ్స్ అనేది మార్నింగ్ 11 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఆన్లైన్ బ్యాచ్ అని ఎవరైనా ఉండేది ఉంటే మీ టైమింగ్స్ మీ టైంకే పాసిబిలిటీ అవుతుంది అంటే చెప్తే దాన్ని బట్టి మేము షెడ్యూల్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇప్పుడు ఆన్లైన్ చెప్పు గణేష్, చెప్పు. ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అంటారు కదా, ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఒకేసారి చెప్తారా, లేకుంటే వాళ్ళకి సపరేట్ మాకు సపరేట్ చెప్తారా? అట్ ఏ టైం చెప్తాం. ఆఫ్లైన్ లో ఉండే వాళ్ళకు, ఆన్లైన్ లో ఉండే వాళ్ళకు అట్ ఏ టైం. ఎగ్జాంపుల్, ఒకసారి కోర్సు తీసుకున్న తర్వాత అంటే అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు ఆఫ్లైన్ లో వచ్చి, అవైలబుల్ లేనప్పుడు ఆన్లైన్ లో అటెండ్ అవ్వచ్చా? ఆ పాసిబిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి. జాయిన్ అయిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వచ్చు, నీ అంటే కంఫర్టబుల్ వీలున్నప్పుడు ఆఫ్లైన్. నీ పాసిబుల్, ఫర్ సపోజ్ నీకు ఈ రోజు పాసిబుల్ అయింది, ఈ రోజు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ రావచ్చు, నెక్స్ట్ డే నీకు పాసిబుల్ కాలేదు. కొందరు ఎందుకంటే జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు ఆన్లైన్ లో క్లాసెస్ అనేది వినవచ్చు. అండ్ 1 question, వెంకట్,
వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూఐ యూఎక్స్ డిజైన్ అండ్ యూఐ యూఎక్స్ డెవలపర్? యూఐ యూఎక్స్ డిజైనర్ అంటే ఎవరైతే అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేస్తారో వాళ్ళు యూఐ యూఎక్స్ డిజైనర్ బై యూజింగ్ ద టూల్స్ కాల్డ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్, ఫోటోషాప్, ఫిగ్మా అండ్ ఎక్స్డి. డెవలపర్ అంటే వాళ్ళు డిజైనింగ్ ప్లస్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు. అండ్ అదే ఇల్లుస్ట్రేటర్, ఫోటోషాప్, ఫిగ్మా ప్లస్ HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ ఏదైతే టోటల్ నేర్చుకుంటున్నామో వాళ్ళని యూఐఎక్స్ డెవలపర్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెబ్ డిజైనర్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్? సో మనం ఇక్కడ మెయిన్ ఫోకస్ అంతా యూఐఎక్స్ డిజైనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపర్ గా చేస్తాం. వెబ్ డిజైనర్ అంటే ఏదైతే అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తున్నామో ఆడ ఇంటర్ఫేస్ లో దాన్ని వెబ్ రెండు సిమిలర్ ఉంటాయి. సో డెవలపర్ ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ ని బ్యాక్ ఎండ్ మీన్స్ బై యూజింగ్ ఎ కోడింగ్ దే విల్ డెవలప్ అండ్ ద డిజైనర్ విల్ బి దాని రిలేటెడ్ ఏదైతే ఫోటోస్ అండ్ ఆల్ అవన్నీ గ్రాఫికల్ రిలేటెడ్ అవన్నీ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడో వాళ్ళని వెబ్ డిజైనర్ అంటారు. ప్రభాకర్ సాయి, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్. అరుణ్, న్యూ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఆల్రెడీ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈ 8th నుంచి, ఫ్రమ్ మండే. ఎస్, రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. HTML, మినిమం CSS ప్యాకేజెస్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ కోర్స్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా? యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా మీరు డిపెండ్స్ అపాన్ ద రోల్ ని బట్టి. ఇప్పుడు యూఐ/యూఎక్స్ డిజైనర్ అయితే బయట మార్కెట్ లో 4 lakhs నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంది. కంపెనీకి డిఫర్ అయితే 4 to 12 lakhs వరకు ఉంటుంది. మినిమం ఇట్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్ యావరేజ్ విల్ బి 4 to 5 lakhs, 3.5 to 5 lakhs. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది కంపెనీ. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా మనం జాయిన్ అవుతున్నాం కంపెనీలో, స్టార్టింగ్ లో మనల్ని ట్రైన్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చే సాలరీ కూడా తక్కువ ఉంటది. వన్స్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ గెట్ అంటే 3.5 lakhs ప్యాకేజ్ ఇచ్చేయాలి అనుకో, అట్లా డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ. HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ అనేది స్క్రాచ్ నుంచి. HTML, CSS అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్. అడ్వాన్స్ దాకా వెళ్ళిపోతాం. జావాస్క్రిప్ట్ లో కూడా నేర్చుకుంటాం. టోటల్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ కాకుండా వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ డిజైనింగ్ ప్లస్ డెవలప్మెంట్ వి విల్ లెర్న్. ఓకే, సాలరీస్ కి యూఐ/యూఎక్స్ డిజైనర్ కు డెవలపర్ సాలరీ విల్ బి డిఫరెంట్. ఫర్ సపోజ్ ఈ రెండు కలిపి ఎందుకు పెట్టామంటే నేను యూఐ/యూఎక్స్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ నాకు డిజైనింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు 2 classes ఇన్న తర్వాత ఫైనల్ గా దేనిపైన డిజైనింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, డిజైనింగ్ పైన జాబ్ చేయాలనుంది. సో యూఐ/యూఎక్స్ డిజైనర్ వెళ్ళిపోతా. సో నాకు కోడింగ్ పైన ప్రీవియస్ గా నాకు అంతగానము తెలియదు, కొంచెం ఫియర్ ఉండే. ఇప్పుడు వన్స్ కోడింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత నేను పర్ఫెక్షన్ అయినా, నాకు కోడింగ్ లో జాబ్ చేయాలని, ఎందుకంటే కోడింగ్ చేస్తా ఉంటే నాకు ఇంకా చేయాలని అనిపిస్తుంది. సో నేను కోడింగ్ సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఎన్ని రూట్స్ అయినా మనం ఏమేం జాబ్ చేయొచ్చు అంటే బేసిక్ గా జాబ్ ఇస్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్, నెక్స్ట్ యూఐ డిజైనర్, నెక్స్ట్ యూఐఎక్స్ డిజైనర్, యూజర్ రీసెర్చర్, ప్రోడక్ట్ డిజైనర్. AEM డెవలపర్ అంటే ఏంటి? అర్థం కావట్లేదు. హలో సందీప్, కెన్ యూ రిపీట్? వాట్ డూ వి కాల్ ఆఫ్టర్ ఫినిష్ కోర్స్ ఆర్ వెబ్ డిజైన్? కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏమంటాం అంటే యూఐ/యూఎక్స్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ నేర్చుకున్నాం అని చెప్తాం. సర్టిఫికేషన్ లో కూడా మనకి యూఐ/యూఎక్స్ డెవలప్మెంట్ అనే వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ దేర్ అవైలబుల్ రికార్డింగ్ క్లాసెస్? yes. Also we should learn coding along with UI designing. కోడింగ్ డిజైనింగ్ ప్యారలల్ ఉంటాయి. ప్యారలల్ అంటే స్టార్టింగ్ లో మనం కోడింగ్ క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఒక 1 month 2 months అయిపోయిన తర్వాత మనం కోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే తర్వాత ఫిగ్మా ఎక్స్డి నేర్చుకునేటప్పుడు ప్యారలల్ గా మెల్లమెల్ల HTML క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, స్టార్టింగ్ నుంచి రెండు అనేది స్టార్ట్ కావు. స్టార్టింగ్ డిజైనింగ్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత డెవలప్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాం మెల్లమెల్లగా. AEM డెవలపర్ అంటే ఏంటిదండి? AEM డెవలపరా? ఒక్క నిమిషం. యూఐ డిజైనర్ లో రోల్ ఏమేమి ఉంటాయి? AEM డెవలపరా? అవును, ఐ హావ్ నో ఐడియా. AEM డెవలపర్ కి యూఐ/యూఎక్స్ అసలు రిలేటెడ్ కాదు. అవును. అంటే నువ్వు అందులో స్కిల్స్ ఏమైనా చూసినావా యూఐ/యూఎక్స్ రిలేటెడ్? AEM డెవలపర్ అండ్ UI/UX అని మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, అర్థం కాదు, ఒకసారి రిపీట్ చేయవా? AEM. ఓకే, A ఫర్ అమెరికా, E ఫర్ ఇటలీ, M ఫర్ AEM డెవలపర్. ఓకే, UI/UX. ఓకే, అడోబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేనేజర్.
Sorry, ఓకే. it is an Adobe Experience Manager means అడోబ్ what. ఎక్స్పీరియన్స్ మేనేజర్ అంటే అడోబ్ క్రియేటివ్ సూట్ కంప్లీట్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలా? Yes. Adobe Creative Suite లో అరౌండ్ 15 to 20 30 సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. నాకు తెలిసిన అవును. అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్, ఫోటోషాప్, అడోబ్ XD, InDesign, ఇంకా అడోబ్ ప్రీమియర్ ప్రో, అడోబ్ ఇంకా ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్, నెక్స్ట్ ఇంకా ఉంటాయి కదా XD, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. మనము అంటే రోల్ ని బట్టి మనం ఇంకా యూసేజ్ అనేది అంటే యూసేజ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ అడోబ్ యాక్రోబాట్ ఉంటుంది పీడిఎఫ్స్ ఓపెన్ చేయడానికి. సో ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మెయిన్ గా వన్స్ ఏంటిదంటే రికార్డింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయా, లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయా? మన దగ్గర 6 months వరకు రికార్డింగ్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీరు యాక్సెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యాలో ప్రభాకర్ సార్, ఐ హావ్ లేట్ జాయిన్, ప్లీజ్ రిపీట్ ద సిలబస్ వన్స్. సిలబస్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా చెప్తా. ఏంటిదంటే UI UX డిజైనర్, ఇది డెవలప్మెంట్ కోర్స్. ఇది ఇందులో నువ్వు UI UX నేర్చుకుంటావు. UI అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, UX అంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ అంటే బై యూజింగ్ కోడింగ్ వీఆర్ గోనా డెవలప్ ద అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, అండ్ UI UX లో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకుందాం అనుకుంటే దాని ఫిగ్మా యూజ్ చేసుకొని మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని మనం దాని స్క్రీన్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకొని దాన్ని టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ లో బై యూజింగ్ కోడింగ్ వి విల్ డెవలప్. UI డిజైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నకే కెన్ యూ ఆస్క్ సుప్రజా మౌనిక, కెన్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్? కోడింగ్ నేర్చుకోవాలా సార్? UI UX డిజైనర్ కంపల్సరీ కోడింగ్ నేర్చుకోవాలని ఏం లేదు. ఈ కోర్స్ లో యాడ్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. నీకు ఓన్లీ UI డిజైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే UI డిజైనింగ్ పైన ఫోకస్ అయ్యి, ఓకేనా? ఈ మాత్రం 2 నేర్పిస్తా. నీ ఫోకస్ అంతా దేని మీద ఉన్నా ఒక పర్టికులర్ UI డిజైనింగే కావాలి అంటే దానిపైన ఫోకస్ చేసి దానిపైన వర్క్ ఆన్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఓకేనా, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. మ్యాండేటరీగా ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేపిస్తారు సార్? ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేపిస్తారంటే ఫస్ట్ సపోజ్ ఐ విల్ షో మై పోర్ట్ఫోలియో వర్క్స్. ఏదైతే అబిబాస్ అని ఉందో వైర్ ఫ్రేమింగ్, ప్రోటోటైపింగ్, ఫెసిలిటీ, వైర్ ఫ్రేమింగ్, ప్రోటోటైపింగ్ అండ్ మాకప్స్ అనేది ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే నేను అబిబాస్ ది నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? ఇఫ్ యూ కనిపించట్లేదు. కనిపించట్లేదు. PPT కపిలైటీ స్కిల్స్ అదే ఉంది. One minute. Please show me how many jobs in LinkedIn. Please send me your LinkedIn ID. Okay, Venkat, I will send you a LinkedIn ID of mine. Okay. Any jobs ఉన్నాయి LinkedIn ID లో చూపిస్తా. 1 minute. I will show the project was of that. LinkedIn లో నువ్వు UI UX డిజైన్ జాబ్స్ అని కొడితే చాలా వస్తాయి. UI డిజైనర్ జాబ్స్ వస్తాయి, UX డిజైనర్ జాబ్స్ వస్తాయి, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తా. గివ్ మీ ఎ మినిట్, ఐ విల్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. ఓకే, యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? టెల్ మీ శంకర్. సార్ ఒకటి ఏదైనా ఒకటి డెమో చూపిస్తారు సార్, UX UI అంటే దీంతో ఏదైనా ఇట్లా తయారు చేయాలి. అర్థం కావట్లే. ఈ డిజైనింగ్ తోని ఇది తయారు చేయొచ్చు అనేది ఏదైనా డిజైన్ చూపించగలుగుతారా సార్? అదే చూపిస్తున్నా. నేను చేసిన లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మీకు చూపిస్తాను. నేను చేసిన డిజైన్స్ అనేది నీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా, నేను ఇప్పుడు ఇల్లుస్ట్రేటర్ అవన్నీ చెప్పినా కదా, అందులో ఒక్కొక్క దానిలో ఏమేమి చేయవచ్చు అనేది చూపిస్తాను. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ అండ్ ఫోటోషాప్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏమేమి చేయవచ్చు అంటే, ఇల్లుస్ట్రేటర్ లో వెక్టర్ డిజైనింగ్ అనేది చేయొచ్చు, ఫోటోషాప్ లో ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ అనేది చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూసుకుంటే స్క్రీన్ పైన నా కనిపిస్తుంది కదా, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా? పిక్చర్ కనిపిస్తుందా? యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద పిక్చర్? లోగో మాకప్ అవే ఉన్నాయి, ఓపెన్ చేయలేదు. అవే PDF మాత్రమే కనిపిస్తున్నా, వేరే ఓపెన్. One minute. I'm sharing my entire screen. 1 minute. Give me a minute. Right now you are able to see the screen? No,
రివ్యూ అవ్వట్లేదు అది. రివ్యూ అవ్వట్లేదా? 1 minute. Okay, I will directly open that. ఓన్లీ జస్ట్ పిక్చర్ కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? ఎంటైర్ స్క్రీన్ చేసిన కనిపించట్లేదండి. కనిపించట్లేదు. 1 minute. No problem. ఇంకెవరైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నది ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టేసి నేను అంతలోపు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నా. You are able to see the Google Drive? Yes? Okay, sir. Now Yes. Okay, fine. Thank you. కనిపిస్తుంది స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే గ్రాఫికల్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఇల్లుస్ట్రేటర్ అండ్ ఫోటోషాప్, అది యూజ్ చేసుకొని మనం ఏమేమి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను. నార్మల్ గా మనం బయట కంపెనీస్ కి లోగోస్ అనేది చూస్తాం. ఓకే, సో లోగోస్ ఎవరు చేస్తారు? గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఆర్ యూఐఎక్స్ డిజైనర్ కూడా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే నాకు గ్రాఫికల్ అవి వచ్చి సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది ఐడియా ఉంటది కాబట్టి మనము యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇది ఒక లోగో, అంటే ఒక హోటల్ కి నేను లోగోస్ చేసిన డిఫరెంట్ లోగోస్. అంటే ఒక క్లయింట్ ఏదైనా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే లోగోస్ కోసం యూఐ డిజైనర్ దగ్గరికి వస్తారా క్లయింట్స్? యూఐ డిజైనర్ దగ్గరికి అంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్ అని అడుగుతారు. నీకు ఆల్రెడీ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ కూడా వచ్చు, ఎందుకంటే యూఐ డిజైనర్ కి గ్రాఫిక్ ప్లస్ యూఐ డిజైనింగ్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ సరే, గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక అప్లికేషన్ అనేది కావాలి, వాళ్ళొక సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు. సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఆల్రెడీ నువ్వు డెవలపర్ కమ్ డిజైనర్ కాబట్టి నేను డిజైన్ చేసి చూపిస్తాను, నువ్వే గ్రాఫికల్ డిజైన్, లోగోస్ అండ్ ఆల్ దట్, అదైతే సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఉంటాయో అవి నువ్వే డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి చూపిస్తావు క్లయింట్ కి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి. ఓకేనా? ఈ కోర్స్ లో మనం అవన్నీ నేర్చుకుంటాం. ఏదైతే గ్రాఫిక్ డిజైనర్ చేస్తారో అది. ఎందుకంటే యూఐ డిజైనర్ ప్రాజెక్ట్స్ చూపించండి. అది నేర్చుకోవాలంటే మనము గ్రాఫికల్ డిజైనింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే యూజింగ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ అండ్ ఫోటోషాప్ మనం ఒక లోగో క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫిగ్మాలో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం అంటే దానికి లోగో కావాలి. ఫిగ్మాలో వేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఫిగ్మాలో మెయిన్ ఏమైంది, ప్రోటోటైప్స్ చేసేసి దాన్ని మాకప్స్ చేస్తాం. అంటే ఏదైతే లోగోస్ మనం ఇల్లుస్ట్రేటర్ ఇలా గ్రాఫికల్ లో చేసినామో అవి తీసుకెళ్లి అలా ప్లేస్ చేసుకుంటాం, ఇమేజెస్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని అందులో ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఏదైతే లోగో ఉందో ఇది నేను డైరెక్ట్ తీసుకెళ్లి ఫిగ్మాలో ఒక స్క్రీన్ లాగా, అంటే ఫోన్ ఫర్ సపోజ్ మనం ఏదో ఒక ఫోన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చేస్తాం. నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా, ఇంకొంటాయి. నేను యూఐ డిజైన్, ఇది ఫస్ట్ గ్రాఫికల్ రిలేటెడ్ లోగోస్. ఓకేనా? ఇది వెక్టార్ డిజైన్. వెక్టార్ కును రాస్టార్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసే లోగో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, నార్మల్ కలర్స్ కనిపిస్తుంది కదా. రాస్టర్ అయింది అనుకో ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే, ఐ విల్ షో. వెక్టార్ కొను రాస్టర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బ్రాండింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఆ కంపెనీకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో లోగో నుంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ వరకు ప్రతి ఒక్క రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో అది మొత్తం మనం చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి చేసిన, నేను టెక్టాచ్ అనే కంపెనీకి చేసిన. ఇది టెక్టాచ్ విజిటింగ్ కార్డ్. ఓకే, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్. ఓకేనా? ఇది బ్యాక్ సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మాకప్ ఉంది. ఈ మాకప్ ఉందా? ఇది రాస్టర్ డిజైన్, అంటే ఇది ఫోటోషాప్ లో చేస్తాం.
ఏదైతే మనం లోగో క్రియేట్ చేసినామో దాన్ని ప్లేస్ చేసి చూస్తాం అన్నట్టు మాకప్ లో, ఫోటోషాప్ లో ప్లేస్ చేసి చూస్తాం. అంటే ఆ లోగో అనేది ఎట్లా కనిపిస్తుంది, మన కంపెనీ లోగో అనేది ఎట్లా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి మనం ఫోటోషాప్ లో మాకప్ చేసి చూసుకుంటాం. ఇది నేను క్రియేట్ చేసిన లోగో, కంపెనీ లోగో. ఇది నార్మల్ గా ఈ లోగోని నేను ఫోటోషాప్ యూజ్ చేసుకొని మాకప్ చేసుకున్నా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ స్క్రీన్ లో చూసుకోవాలి, ఒక ల్యాప్టాప్ లో చూసుకుంటే ఎట్లా కనిపిస్తుంది మన కంపెనీ లోగో అనేది. సో డిఫరెంట్ ఇదంతా ఫోటోషాప్ లో మాకప్స్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఒక జిమ్ వాళ్ళు నాకు ఒక ఇచ్చేళ్ళు ఏంటిది, నాకు టోటల్ ఒక కొత్త జిమ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా, నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే డిజైన్స్ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటి కావాలి అంటే యూఐ డిజైనర్ వెబ్ అప్లికేషన్ కూడా డిజైన్ చేసి కూడా ఇవ్వచ్చు. స్క్రీన్స్ లేదు నాకు ఒక ఓన్లీ బ్రాండింగ్ కోసమే, ప్రమోషన్స్ కోసమే, సోషల్ మీడియా కోసమే కావాలంటే వాళ్ళకు బ్రాండింగ్ మొత్తం క్రియేట్ చేసి ఇవ్వచ్చు. లైక్ ఇది లోగో. ఓకేనా. ఇది యూఐ ఐకాన్స్. యూఐ ఐకాన్స్ అంటే మనం నార్మల్ అప్లికేషన్స్ ఐకాన్స్ చూస్తే జొమాటోలో ఆ కలర్స్ మొత్తం దాని రిలేటెడ్ ఉంటాయి. ఆ కలర్ ఏదైతే బ్రాండింగ్ కలర్ ని బట్టే అప్లికేషన్ సింబల్స్ అనేది, ఐకాన్స్ అనేది ఉంటాయి. సో ఇది మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఐకాన్స్ అనేది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది విజిటింగ్ కార్డ్ ఫ్రంట్ సైడ్, ఇది విజిటింగ్ కార్డ్ బ్యాక్ సైడ్. మనము ఫోటోషాప్ లోనే క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా సార్ ఇవన్నీ. ఇవన్నీ ఇది వెక్టర్ డిజైనింగ్, ఇది ఇల్లుస్ట్రేటర్ లో చేసినాం, ఫోటోషాప్ లో కూడా చేయవచ్చు. సో ఇల్లుస్ట్రేటర్ కొన్ని ఫోటోషాప్ అడోబ్ ఎక్స్టీ లో మీరు ఫ్రంట్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు, అవేమో ప్రాజెక్ట్స్ చేసి యూఐ ప్రాజెక్ట్ చూపించారా అంటే గ్రాఫికల్ డిజైనర్ కాకుండా? ఐఎమ్ కమింగ్ టు యూఐ డిజైన్. ఓకే. మీకు ఇంతకు ముందు ఒక చెప్పా కదా, అంటే ప్రోటోటైప్. ఫస్ట్ మెయిన్ గా నేను జూమ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మనం ఒక అప్లికేషన్ చేయాలంటే ఒక త్రీ ప్రాసెస్ అనే యూజ్ చేస్తాం. ఏంటిదంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వైర్ ఫ్రేమింగ్. ఒక యూఐ డిజైనింగ్ లో ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే 3 ప్రాసెసెస్. ఒకటి వైర్ ఫ్రేమింగ్, ఒకటి ప్రోటోటైప్, ఒకటి మాకప్. వైర్ ఫ్రేమింగ్ అంటే మనం బుక్ అండ్ పెన్ యూజ్ చేసుకొని, పెన్సిల్ యూజ్ చేసుకొని మనం రఫ్ గా డ్రా చేసుకుంటాం. ఎట్లా బాక్సెస్ అండ్ సర్కిల్స్ యూజ్ చేసుకొని డ్రా చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ప్రోటోటైప్. ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటిది, మనం ఎట్లా ఉండాలనుకుంటాం. ఇది అబిబస్ ప్రోటోటైప్. అబిబస్ బుకింగ్ అప్లికేషన్ ఉంటది కదా, దాని ప్రోటోటైప్. అంటే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన కాడి నుంచి ఏముంటది, అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వెల్కమ్ స్క్రీన్ వస్తుంది, తర్వాత బస్సు, ట్రైన్, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటాం, లీవింగ్ ఫ్రమ్, ఆరో మార్క్స్ ఇండికేషన్ యూజ్ చేసుకొని ప్రోటోటైప్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటాం, ఏ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకున్నా కానీ. ఓకేనా. ఇది అప్లికేషన్ ప్రోటోటైప్. ఏదైతే డిజైన్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ కి ఇది అబిబస్ ప్రోటోటైప్. ఓకేనా. ఈ ప్రోటోటైప్ లో మనము ఇట్లా బాక్సెస్ అండ్ సర్కిల్స్ యూజ్ చేసుకొని పర్టికులర్ గా ఇండికేషన్ ఇచ్చుకొని మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం. డిజైనింగ్ ప్రోటోటైప్ అయిపోయిన తర్వాత మాకప్. మాకప్ అంటే ఏంది, ఎట్లా కనిపిస్తుంది మనకు. ఓకే. I will open directly in Figma. ఈ యాప్స్ అని రన్ చేయడానికి మినిమం సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమి ఉండాలి? మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ విల్ బి మినిమం ఒక 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి. అంటే గ్రాఫికల్ కార్డ్ అనేది ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది, లేకపోతే 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి. ప్లస్ మళ్ళీ 512 SSD ఉంటే సరిపోద్ది. SSD ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఇప్పుడున్న ల్యాప్టాప్స్ అన్నిటికీ SSDనే ఉంటుంది. సో ఏదన్నా చేసినప్పుడు మనం ఈజీగా అప్లికేషన్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. SSDకి ఉన్న HDDకి డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే, HDD ఏందనుకో ప్రాసెస్ అనేది ఇప్పుడు కాపీ చేసినప్పుడు 1 hour తీసుకుంటుంది. అదే SSD అయితే విత్ ఇన్ 5 minutes లో కాపీ అనేది జరుగుద్ది. అట్లనే ర్యామ్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకో, అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ లో కూడా గ్రాఫికల్ కార్డ్ లేదు, ఫిగ్మా ఓపెన్ చేస్తున్నా. అట్లనే ఇల్లుస్ట్రేటర్ అనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఏఐ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఏఐ ఓపెన్ చేస్తున్నా, అడాబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే అడాబ్ యాక్సెస్ తీసుకోవాలంటే మనీ పే చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇది ఏంటంటే లైక్ అమెజాన్ ప్రైమ్ మనం ఎట్లా యాక్సెస్ తీసుకొని యూజ్ చేస్తామో ఇది కూడా అంతే. ఓకేనా. ఇది అడాబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ కోర్సులో జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందా, లేదంటే మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారా? మేము నార్మల్ గా
ఇందులో ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సపోజ్ ఆఫ్లైన్ వచ్చింది అనుకో, మా దగ్గర సిస్టమ్స్ లో అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకే. ఫస్ట్ సపోజ్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ వస్తే సిస్టమ్ మీరే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సిస్టమ్స్ అనేది ఉంటాయి. మీరు ల్యాప్టాప్, మీ ఓన్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. లేదు అంటే సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, మీరు ల్యాబ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? క్రాక్ వర్షన్ ఉంటాయి. ఎస్, నేను అదే చెప్తున్నా. మీరు ఒకవేళ పర్సనల్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మై సజెషన్. మీరు క్రాక్డ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి, అవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సబ్స్క్రిప్షన్ కాకుండా క్రాక్డ్ వర్షన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని. ఓకే. హలో హలో సార్. హలో హలో వెంకట్. హాయ్ సార్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? సార్, మామూలుగా మీ దగ్గర జాయిన్ అయితే ఇప్పుడు మీరే ల్యాప్టాప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా? సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. సిస్టమ్స్ మీరే ప్రొవైడ్ చేసి మాతో నేర్పిస్తారా? ల్యాబ్ అనేది ఉంటది. సో మేమే నేర్పిస్తాం. ఏదైతే ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మేము టాస్క్ అనేది ఇస్తాం కదా, మీరు వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ అనేది చేసుకుంటారు. అంటే మా దగ్గర కూడా ల్యాప్టాప్ రాదు. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ. గివ్ మీ ఎ మినిట్. ఓకే, అర్థం కావట్లేదు. అంటే మా దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఏమి ఉండదు కదా. ఇప్పుడు మీ దగ్గర జాయిన్ అయితే డైరెక్ట్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారా? నేర్చుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇంకోటి అదర్ మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాస్, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అంటే ఎక్కడ లొకేషన్ సార్? ఇది నానక్రమ్ గూడలో లొకేషన్, గచ్చిబౌలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్. ఇది ఎందుకు గచ్చిబౌలి ఉందంటే ఇది ఒక కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ రూమ్స్. కనుక నువ్వు గూగుల్లో చూసుకుంటే క్లాస్ రూమ్స్ అలానే ఉంటాయి, ప్లస్ ఫెసిలిటీస్ కార్పొరేట్. నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఎట్లా జాబ్ చేసి ఎట్లా ఫీల్ అవుతావో అట్లా ఫీల్ అవుతావు. ఓకేనా? ఇంతకు ముందు నుంచి రాజు ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ డిజైన్. ఇది ఏంటిదంటే డిజైనింగ్, యూఐ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఎ ఫోన్ పేని నేను క్లోన్ చేసిన. నార్మల్ క్లోన్ మీన్స్ కాపీ. ఓకే, ఏదైతే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనిపిస్తుందో ఇది స్టార్టింగ్ వెల్కమ్ స్క్రీన్, తర్వాత యూజర్ కి ఏం అడుగుతుంది, ఫింగర్ ప్రింట్ అడుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది మనీ యూసేజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి. మళ్ళీ తర్వాత ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుందో ఆ ఇంటర్ఫేస్, ఇది నా మొబైల్ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తున్న ఇంటర్ఫేస్. ఇందులో నా మొబైల్ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తున్న ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మొత్తం క్రియేట్ చేసినాం. ఇదంతా డిజైనింగ్. ఈ స్క్రీన్స్ అన్ని డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక కొత్త అప్లికేషన్. ఫోన్ పే కాకుండా నేను ఏదో వేరే నేమ్స్ యూజ్ చేసి కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన. ఆ డిజైన్స్ ఇట్లా మనం అన్ని స్క్రీన్స్ డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాం. ఓకేనా? క్వశ్చన్. హలో హలో సార్, ఇప్పుడు బై ద కపిలైట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారు సార్? కపిలైట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఇందులో అరౌండ్ 4 to 6 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. AWS, డేటా సైన్స్, పైథాన్, ఫుల్ స్టాక్. ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఈజ్ UIUX ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ బ్యాచ్. ఓకే, UIs ఓకే, ఫస్ట్ బ్యాచ్ సార్. ఓకే ఓకే. మీకు ప్లేస్మెంట్స్ గురించి అసలు డౌటే లేదు. పక్కా మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఆర్ 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటది. మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు బెస్ట్ కంపెనీస్ దేంట్లో ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి? పాస్ట్ అన్ని కోడింగ్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ కాబట్టి ఇప్పుడు కపిలైట్ హబ్ మీరు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన అనుకో మీకు అన్ని ఆడ కోర్సెస్ అనేది కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? 1-to-1 మెంటరింగ్ ఇన్ ల్యాబ్ అనేది ఉంటుంది. సురేష్ కుమార్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఐ విల్ బి అవైలబుల్. ఓకేనా? ఆన్లైన్ వాళ్ళకు ఎలా టీచ్ చేస్తారా? ఇది ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఆన్లైన్ క్లాస్ చెప్పినో నేను అలాగే థియరిటికల్ క్లాస్ ఆన్లైన్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసి యూజ్ చేస్తా. నువ్వు ప్యారలల్ గా అక్కడ యూజ్ చేస్తావు. ప్లస్ తర్వాత నీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఏదైనా ఉన్నా కానీ రిజాల్వ్ చేస్తా. ఓకేనా? ల్యాబ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది. చెప్పు సార్. అక్కడ ఇది ఫోన్ పే లో లైక్ సి ఆల్ ఉంది సార్. ఐకాన్ కరెక్ట్ లేదు సార్. అక్కడ ఇక్కడ డిజైనింగ్ పార్ట్ లో ఇక్కడ సి ఆల్ ఇక్కడ బుకింగ్ సిలిండర్ పక్కది. బుకింగ్ సిలిండర్ పక్కన అది ఇట్లానే మీకు చూపిస్తా ఉంటే మూవ్ అయితేనే ఉంటాయి. ఇలా డిజైనింగ్ లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే యూజర్ పర్సెప్షన్ నుంచి మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్పొచ్చు ఇట్లా. ఎస్ సార్, నేను కూడా లైక్ యూడెమీ ఫ్రీ కోర్సెస్ చేసి నేను కూడా ఇట్లా రీక్లోన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇది నేను మూవ్ అయిపోయింది, మొత్తం పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. అట్లనే యూజ్ చేసేటప్పుడు మూవ్ అయిపోయింది అది. ఓకేనా? గ్రూప్ చేయలేదు సార్, దాన్ని గ్రూప్ చేయలే నేను. అయితే యాక్చువల్ గా ఇది వేరే సిస్టమ్ లో చేసిన, నేను డ్రైవ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇందులో ఓపెన్ చేసిన అట్లా. ఓకే ఇది సార్. ఓకే, ఇది ఆండ్రాయిడ్ కి డిజైన్ చేస్తారా సార్? ఇది లేకపోతే iPhone 13?
నేను ఐఫోన్ 14 అండ్ 15 ప్రో స్క్రీన్ యూజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేసుకున్నా. మనము పర్టికులర్ గా డిఫరెంట్ డిజైన్ స్క్రీన్స్ బట్టి యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ నువ్వు చిన్న ఫోన్ స్క్రీన్స్ అంటే నువ్వు ఏ స్క్రీన్ కన్నా ఏ ఫోన్ కన్నా తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే మనము డిజైనింగ్ చూపిస్తాం కదా, ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ క్లయింట్ చూపిస్తామా, క్లయింట్ చూపెట్టినప్పుడు నువ్వు ఏదన్నా ఒక ఫోన్ మోడల్ తీసుకొని ఆండ్రాయిడ్ అన్న తీసుకో, ఐఫోన్ 13 అన్న తీసుకో, లేకపోతే 15 ప్రో అన్న తీసుకొని డిజైన్ చేసుకో. డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ వస్తాయి? స్క్రీన్ సైజ్ లో వస్తాయి అంతే. డిజైన్ అనేది సేమ్ ఉంటది. ఓకేనా సార్? మళ్ళా రీడిజైన్ చేయనా సార్? ఇప్పుడు ఐఫోన్ 14 ఒకటి మళ్ళా లైక్ సామ్సంగ్ ప్రో అవసరం మ్యాక్స్ లేదు, అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్ రెస్పాన్సివ్ అంటే రెస్పాన్సివ్ వెబ్ పేజ్. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఉంది, ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, ఓపెన్ చేస్తున్నావు. బుక్ మై షో ఉంది, ఫోన్ లో ఓపెన్ చేస్తావు, టాబ్లెట్ లో ఓపెన్ చేస్తావు, సిస్టమ్ లో ఓపెన్ చేస్తావు, ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తావు. అన్ని స్క్రీన్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కాకపోతే అప్లికేషన్ మాత్రం అన్నిట్లో వర్క్ అవుతుంది కదా. ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే అది రెస్పాన్సివ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి. అంటే త్రూ కోడింగ్ లో అయితే ఎట్లా చేస్తామంటే పర్టికులర్ స్క్రీన్ సైజ్ వరకు ఒకలాగా వస్తుంది ఇంటర్ఫేస్, తర్వాత ఒకలాగా వస్తుంది. ఇక్కడ డిజైనింగ్ లో మనము ఒక క్లయింట్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఏది ఉందో దానిలో డిజైన్ చేసి క్లయింట్ కి ఇస్తాం. వాళ్ళు పర్టికులర్ గా అన్నిట్లో యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి డిపెండ్స్. సిస్టమ్ కి ఒకలాగా మనం స్క్రీన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. ఏదన్నా ఒకటి తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని ఇట్లా కనిపిస్తుంది డిజైన్ అనేది చెప్తాం. డెవలప్మెంట్ లో మనం అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తాం. ఓకేనా, అదే డెవలపర్ రెస్పాన్సివ్ గా క్రియేట్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తారు. డిజైనర్ ఏదైతే చేసిండో డెవలప్మెంట్ లో అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది మెయిన్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డెవలపర్ పర్సెప్షన్ కూడా చూడాలి. నువ్వు డిఫికల్ట్ డిజైన్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తే అక్కడ డెవలపర్ ప్రాపర్ గా డెవలప్ చేయడానికి వస్తుందా లేదా, పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా అని చూసి దాన్ని బట్టి ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవ్వాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి. ఓకేనా సార్ చెప్పండి. డిజైన్ లో కూడా రెస్పాన్సివ్నెస్ చేయొచ్చు కదా? డిజైన్ లో రెస్పాన్సివ్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒకటి చెప్తా ఏంటిదంటే, ఇప్పుడు గ్రాఫిక్ డిజైన్, ఇప్పుడు ఏదో డెస్క్టాప్ లో ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తుంది, ఇది ఫోన్ లో చూస్తే ఎట్లా? హలో, వాల్ పేపర్ బాగుంది సార్. అదే డిజైనర్ కాబట్టి డిజైనర్ వాల్ పేపర్. ఇదే వాల్ పేపర్ నేను ఫోన్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఫోన్ లో కూడా ఉంటది. సో ద సైజ్ అనేది ఎట్లా ఉంటది? క్రాప్ అయి వస్తుంది. అంటే మెయిన్ గా మనము క్లయింట్ కి ప్రొవైడ్ చేసేది, ఒక్క నిమిషం, ఏదైతే క్లయింట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం స్క్రీన్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. ఓకేనా, మెయిన్ గా డిజైనర్ ఏం చేస్తా, డిజైన్ చేసి చూపెట్టాలి. ఏ స్క్రీన్ లో ఎట్లా అని కాకుండా వాళ్ళకి డిజైనింగ్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది, ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అని చూపెట్టాలి. ఇది ఓపెన్ కావట్లేదు, నేను తర్వాత చూస్తా. రుదేష్, ఐ విల్ కాపీ ద లింక్ అండ్ ఐ విల్ సీ లాటర్. ఓకే సార్. ఇంకెవరికైనా మన డౌట్స్ ఉన్నా, ఏదైతే చాట్ బాక్స్ లో లింక్ ఉందో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్, మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ని ఫిల్ చేయండి. ఒక 1 minute తీసుకొని ఫిల్ చేయండి. ఏఐ రీప్లేస్ చేస్తుందా? గుడ్ క్వశ్చన్. యూఐ/యూఎక్స్ కాదు, ఏ జాబ్ నైనా ఏఐ రీప్లేస్ చేస్తుందా? ఇదనే కదా, డెవలపర్ లో కూడా ఏఐ ఉంటది కదా. ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో కూడా ఒక అప్లికేషన్ వచ్చింది మిటాది, అంటే సైడ్ కి ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది, బ్లూ ఐకాన్. వాట్సాప్ లో ఓపెన్ చేస్తే అది ఏఐ. నువ్వు ఏం అడిగితే అది ఇస్తుంది. ఫోటో కావాలంటే ఫోటో జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది, టెక్స్ట్ కావాలంటే టెక్స్ట్ జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ చూసుకుంటే నేను ఒక డిజైన్ క్రియేట్ చేసిన, ఆ డిజైన్ ని చేంజెస్ చేయాలంటే ఎవరు చేస్తారు? హ్యూమన్ చేంజెస్ చేయొచ్చు. అంటే ఆ ప్రాంప్ట్ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్బుల్ట్ అయి ఉంటది. ఇప్పుడు ఒక 1 crore మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఏఐ లో సర్చ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ డిజైన్ కోసం. అంటే 1 crore మెంబర్స్ లో అట్లీస్ట్ ఒక 10,000 మెంబర్స్ అన్న ప్రాంప్ట్ అయితే మ్యాచ్ అయింది కదా, సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది ఆల్రెడీ. అండ్ వచ్చిన డిజైన్ ని చేంజెస్ చేయాలంటే పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే ఆ వర్క్ ఫైల్ మనకి ఏమి ఇయ్యదు కదా, మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ లో ఇస్తుంది. ఓకేనా, ఒకవేళ డిజైన్ చేసి ఇచ్చిన చేంజెస్ చేయాలన్నా హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇస్ మస్ట్. ఎంతైనా వర్క్ అనేది కొంచెం తగ్గుద్ది కానీ హ్యూమన్ అయితే రీప్లేస్ చేయదు. ఓకేనా, సో మన ఐడియాస్ ని అది యూజ్ చేసుకొని మాత్రం చేయదు. స్మాల్ డౌట్. అవును అఖిల్, యూఐ డిజైన్ కి ప్రోడక్ట్ డిజైనింగ్ లో ఏమొస్తాయి? ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఉంటే ప్రోడక్ట్ ఎట్లా కనిపించాలి ఏంది అని డిజైన్ చేసి మాకప్ చేసి చూపెట్టాలి. ఓకేనా, యాప్ డిజైనింగ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. చెప్పండి, ఎవరో డౌట్ అని అడిగిల్లు, కెన్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్? ఓకే సార్. ఇప్పుడు మనం ఫిగ్మా టూల్ యూజ్ చేసుకొని రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చా? వెబ్సైట్ అనేది డెవలపర్ ఇస్తారు మామూలుగా. ఫిగ్మా యూజ్ చేసుకొని
ఇప్పుడు ఫిగ్మాలో డిజైన్ చేసుకున్నావు కదా, ఫర్ సపోజ్ నువ్వు ఒక కొత్త అప్లికేషన్ మెసెంజర్ అప్లికేషన్ చేసినావు లైక్ వాట్సాప్, అది స్క్రీన్స్ మొత్తం డెవలప్ చేసినావు, ఒక 500 స్క్రీన్స్ మొత్తం ఉన్నాయి. అది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆ డిజైనింగ్ మాత్రం ఫైన్, తర్వాత డెవలప్మెంట్ సైడ్ లో బై కోడింగ్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, కోడింగ్ యూజ్ చేసుకొని మీడియా క్వెరీస్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఆటో లేఅవుట్ యూజ్ చేసుకోవడం రెస్పాన్సివ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ చెప్తాను కదా. ఓకేనా, సో రెస్పాన్సివ్ చేసుకోవచ్చు. స్క్రీన్ కి ఏదైతే మనము యూజ్ చేసే, అంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఫిగ్మా ఒక డిజైన్ చేసినాం ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ప్లస్ ఆటో రెస్పాన్సివ్ అనేది పాసిబుల్ అయింది. ఓకేనా, ఓకే థ్యాంక్స్. కైండ్లీ ఫిల్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. మీకు ఏదైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో, ఇంకేమైనా క్వెరీస్ ఉన్నా కానీ అక్కడ మీకు ఇంతకుముందు ఒక నంబర్ పెట్టినా కదా, ఆ నంబర్ కాల్ చేయండి. సార్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ షేర్ చేస్తాను సార్. నా నేమ్ సాయి కృష్ణారావు. యూ కెన్ సర్చ్ సాయి కృష్ణారావు, యూ కెన్ సీ మై లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్. ఓకే, లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ లో డిజైన్స్ మాత్రం ఏముంటాయి, కాకపోతే నా గ్రాఫికల్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటాయి, కవర్ పేజ్ అండ్ కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకేనా, ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఓకే, నువ్వు వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత నా డీటెయిల్స్ మొత్తం మిస్ ఏం కావాలంటది, లింక్డ్ఇన్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ సర్చ్ సాయి కృష్ణారావు జీడిపల్లి. ఓకే, నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ బ్యాచ్ అన్నారు, ఫీ చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా సార్. ఫీ చాలా ఎక్కువ ఉందంటే గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ కోర్స్ తీసుకున్నారు అనుకో, బయట 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 lakh, 1,50,000, 2 lakhs కూడా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 50,000 కున్న 2 lakhs కి డిఫరెన్సెస్ ఏంది? ఫెసిలిటీస్ విల్ బి డిఫరెంట్, ట్రైనింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్, ప్లేస్మెంట్ రిలేటెడ్ అండ్ ఫ్యూ థింగ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. బయట కనుక మనం చూసుకుంటే మనము ఏదైతే ఉందో మార్కెట్ లో మినిమం ఇది చాలా మినిమల్ కోర్స్ ఫీ 30,000. ఎందుకంటే ఈ కోర్స్ లో మనం అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ ఒక జావా కోర్స్ ఉంది అనుకో, 5,000 లో కూడా దొరుకుతుంది జావా కోర్స్. 1 lakh లో కూడా జావా కోర్స్ ఉంటే 50,000 లో కూడా ఉంటాయి. దానికి దీనికన్నా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ఇండివిజువల్ గా ఫోకస్ ఉంటుంది, లిమిటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా రిజాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ క్లాసెస్ అండ్ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. మళ్ళీ మీకు రికార్డింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ 100% ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ అనేది కంపల్సరీ. ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ ప్రొవైడ్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేసే వరకు జాబ్ లా చూపిస్తూనే ఉంటారు. ఓకేనా, ఎనీ డౌట్స్? వీ కెన్ వైండ్ అప్. క్లాస్ డిస్కౌంట్ ఇప్పియండి సార్ కొంచెం అట్లా. హార్డ్లీ 10 to 15 members. ఎస్ అర్జున్, సారీ అరుణ్, అర్థం కావట్లే. మెసేజ్ బాక్స్, చాట్ బాక్స్ లో రీసౌండ్ వస్తుంది అరుణ్. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ లో ఓకే, ఇంకా కొందరు ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళ క్వెరీస్ అనేది రిజాల్వ్ చేయాలి. సో ఎనీ క్వెరీస్ వి విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ విత్ ఇన్ 2 minutes. ఓకే, చాట్ బాక్స్ లో. హలో, ఇందాక మీరు ఫోన్ పే చూపించారు కదా యూఏ ఇది. అవును, యూఎక్స్ డిజైన్స్ చూపించగలరా? యూఎక్స్ లో మనం రీసెర్చ్ అనేది చేస్తాం. 1 minute. అంటే ఇప్పుడు ఫోన్ పే అప్లికేషన్ ఉంది, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరు? మనమే. ఇప్పుడు నేను ఫోన్ పే ఓపెన్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది చేస్తా. ఓకేనా, ఫోన్ పే ట్రాన్సాక్షన్ లో మీరు నార్మల్ గా స్కానర్ ఓపెన్ చేసి నీకు కింద స్కానర్, మిడిల్ లో స్కానర్ ఆప్షన్, పైన నార్మల్ ఫోన్ పేకి మన యూజర్ నేమ్ పక్కన స్కానర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటది. సో దాన్ని క్లిక్ చేసి స్కాన్ చేసి మనము ట్రాన్సాక్షన్ అనేది చేస్తాం. నేను ఆ స్కానర్ ఆప్షన్ తీసేసిన, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? మాన్యువల్ గా నంబర్ అని ఎంటర్ చేస్తావు, స్కానర్ ఆప్షన్ లోపల పర్టికులర్ గా వేరే దగ్గర ఇచ్చిన. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తాం, డిఫికల్టీ అనేది ఫేస్ చేస్తాం. సో మన యూజర్ కి ఎంత ఈజీగా ఉంది అప్లికేషన్ యూజ్ చేయడానికి, ఏమేం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి దాన్ని బట్టి రీసెర్చ్ చేసుకొని, ఫస్ట్ సపోజ్ నేను డెవలప్ చేసిన, ఇప్పుడే ఫోన్ పే ఈ రోజే ఇంప్లిమెంట్ చేసిన, నువ్వు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్తే ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ నీకు కామెంట్స్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది. అందులో ఏమని పెడతావు? ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ నాట్ డిఫరెన్స్, ఇట్ వైస్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్, అండ్ కొన్ని మనీ యాప్స్ లో మనీ అనేది స్ట్రక్ అవుతుంది, మళ్ళీ రీఫండ్ అయితే లేదు, గ్లిచ్ ఉంది, ప్రాబ్లం ఉంది వెబ్సైట్, అండ్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రాపర్ గా లేదు, ఇంటరాక్షన్ కానీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అవన్నీ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కిందికి. ఎవరైతే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు అట్లా పర్సెప్షన్ నుంచి. ఓకేనా, ఏదైతే మనకు
ఫ్రంట్ లో కనిపిస్తుందో అది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, యూఐ ఇంటర్ఫేస్. నువ్వు టోటల్ ఫోన్ పే చేంజ్ చేయాలన్నా చేసుకోవచ్చు నీ పర్సెప్షన్, నీ ఐడియా తోటి. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.